Sizler menен OMK birinci testті baştabыз. Temabız sandardın kasiyetleri. Birinci mesele x menен y'tin arifmetikalık ortoçosu 150'gө barabar. Anda x plus y menен 300'dü salıştırış gerek. Эми arifmetikalık ortoço degeni sandardın summaсын kança sanды koşkan bolsok, oşogo bölүү. Эми bizde x, y iki sandan turat, 2'ge bölgöndө 150'gө barabar deyt. Anda x plus y 150 köbөйтүү 2'ge barabar bolup kalat. Bul degeni 300. Kolonkalar barabar v variant. Ekinci esep x, y, z udalaş tak sandar. Anda y plus z jana x plus y summaların salıştırуу gerek. Jön ele x'ti 1 dep alabız, y'ti 3, a z bolsa 5 sanı bolsun. Anda sol jakta 3 koşu 5 8, a oң jagыбызda bolsa 1 koşu 3 4 bolup kalat. 8 çoң, a kolonkası çoң. Üçüncü a, b, c udalaş bütün sandar. Udalaş bütün sandar. İlk kolonkalarda ne kılış gerek? Salıştırış gerek. Эми оңой болуш үчүн a, b, c sandarın 0, 1, 2 деп алсак. Анда 0 koşu 1 köbөйтүү 1 koşu 2. Birinci kaşada 1, ikinci kaşada 3. Bir yerde 3, 3. Эми s'dın kvadratı 2'nin kvadratı degen söz 4. 4 çoң, b kolonkası. Dördüncü esep. En çoң 5 orundu sandın sıfırların summası jana 46. 2 sandı anan salıştırış gerek. En çoң 5 orundu san bu 99.999. Sıfırların summası degen söz, bul degen söz 5 9'du koşup çıkış gerek. 45. A 45 bolsa 46'dan kiçine. B kolonka çoң. Beşinci esep. 5, 10, 15 sandarın arifmetikalık ortoçosu jana 0, 5, 10, 15 sandarın arifmetikalık ortoçosu. Bul jerde bir nersени akırga çeyin esepteштин кереги деле жок. Себеби sol jakta mына sandардын summaсын 3'e bölüş gerek. A эми оң jakta bolsa ушул эле summаны 4'e bölüş gerek. Эмнеге 4'e? Себеби bizde 0 sаны koşulup atat. 0 koşulуучу болгону менен бул жерде summa өзгөрбөйт. Ошондуктан sol jaktагы колонкабыз çoң. A. Ar bir sıfırası murunkusundan 2 esi çoң болгон 3 orundu san bul m. Anda m sanın 300 menен salıştır deyt. Эми кандай san болушу мүмкүн m? Bizde m sanı 1, 2, 4. 124 болушу мүмкүн. 2 özünün murdağından 2 esi çoң, 4 bolsa 2'den 2 esi çoң. 124 300'den kiçine. Başka san деле болушу мүмкүн да bizde 248 sanı болушу мүмкүн. 248 деле 300 sandan kiçine. Эми birinci sıfırabız 3 боло турган болсо, экинчи sıfırabız 6 болуш керек. Keyinki üçüncü sıfırabız 12 bol boy kalat. Anda 2 eli mümkün bolgan san 124 jana 248. Ekö teң 300'den kiçine. B variant. Жетинчи esep. 103'tü 13'kö bölgöndө kaldık. Jana 203'tü 13'kö bölgöndө
kaldık. Jöneli iki esepti işteyiz. 103 bölü 13. Bu yerde 7 jolu alsak bolut 91. Oşondo kaldığız 12 bolup kalat eken 12. Эми 203'tü 13'e bölgende kaldık. 12'den kişini bolsa ele gerek. 203 bölü 13. Bir jolu 13. 73. 5 jolu 65. Kaldık 8. 12 8'den çoğun. 8. mesele. Kinoteatrda 230 orun бар. Ал эми катарлардын саны 17. Эгер акыркы катардан башкы баардык катарда максималдуу бирдей сандагы орундуктар болсо, эми суроодо акыркы катардагы орундардын саны канча жана аны 10 саны менен салыштыр дейт. Эми элестетсек 17 катар бар экен. Биринчи катардан 16 катарга чейин бирдей эле bir esepteli месталар бар экен. 17 катарда болсо билбейбиz. Ошо бирдей болгон сандардан азыраак места. Ошону табуу үчүн 230ду 16га бөлөбүз. Калдыгыбыз болсо 17 катарда канча эми бар экендиги, орундук бар экендигин билдирет. 230 23 16га бөлөбүз бир жолу 16 50 туура эле кетип атабы? Жок, туура эмес. Бул жерде 7 70. Так, 5 жолу болуп жок, 4 жолу болуп калып атат. 64 6. Ошондо акыркы катарда 17 катарда 6 место болуп атат. 6 10дон кичине. Тогузунчу маселе. ABC сандары 1, 3 жана 4 барабар болсо, бирок сөзсүз түрдө ушул жазылган тартипте болушу шарт эмес. Бирок бизде бир шарт бар. B саны S санынан кичинекей болушу керек. Анда варианттарды карап чыгайлы. B 1ге барабар болсун, S'ны 3 деп алайлы. Анда A саны 4ке барабар болот. Сол жактагы биздин туюнтма B плюс S минус A. B1, S3. A болсо 4ке барабар 0 деген сан келип чыгып атат. 0 2ден кичине. Ушундай эле белгилесек, анда B вариант болот. Бирок бизде башка варианттар бар да. Биз B'ны 1, S'ны 4, ал эми A'ны болсо 3 деп алсак болот. Ошондо 1 плюс 4 минус 3 барабар 2. 2 болсо өзүгө барабар да. 2 барабар. Кичине барабар. Бул Г деген вариантты билдирет. Дагы башка вариант бар. Аны иштесек, по-моему, сол жагыбыз чоң болот. Эми кереги жок. Кереги жок нерсени иштеш деле кереги жок. 1440 барабар A даражасы X, B даражасы Y, S даражасы Z. Мында ABC жөнөкөй сандар, X, Y, Z натуралдык сандар. 1440 санын биз жөн эле жөнөкөй бөлчөктөргө бөлүп чыгабыз. 1440. 2ге бөлсөк 720, дагы 2ге 360, 2ге 180, 2ге 90, 2 45, 3 15, 3 5, 5 1. Эми не болуп атат? 1440 саны бул 2-нин
5-chi darajasi bo'lib o'tadi. 2ning 5-chi darajasi ko'paytib 3 bizda qancha joli qaytalandi? 2 joli. 3 kvadrati и 5 jo'nili 1-chi darajasi bo'lib qoldi. O'shanda A2, B3, C5 ga barabarda ishlasak bo'ladi. Sebebi bizda summa ayirmasi yo'q. 2 qo'shuv 3 qo'shuv 5 10 ga barabar. X, Y, Z bizda darajalar 5, 2, 1. 5, 2, 1 sonlarini ko'paytsak, dag'i 10 soni kelib chiqadi. Kolonkalarimiz 1 da ekan, V varianti. 11-chi esep. M jup yana P taqsam bo'lsa, anda tömöndagilardan qaysinisi jup son bo'ladi? So'zsiz jup son bo'lishi kerak ekan. Jo'nali qasiyatdan foydalanib chiqarib qo'ysak bo'ladi. Je bo'lmasa, M sonini qandaydir bir jup sonda olib olsak bo'ladi. P sonini taqsamda olib o'rniga qo'yib hisoblab chiqsak, cho'g'imiz именно qanday chiqishi kerak? Jup bo'lib chiqishi kerak. Bilmayman. M ga jup 0 soni, P ga taq 1 son qo'yib olsak bo'ladi. O'ng'ayli hisob bo'lib qoladi. O'shanda 0 ko'paytib 1 0 plus 2 2 jup bo'lib o'tadi. Bizga to'g'ri keladi. M qo'shuv P 0 qo'shuv 1 qo'shuv 2 3 taqsan bizga to'g'ri kelmaydi. M 0 minus 1 ko'paytib 1 ga minus 1 taqsan M 0 bo'ldi. Qanday songa ko'paytsak dedi 0 bo'ladi. Jup. Qaysi bizda variantlar jup bo'ldi? Birinchi variant, ana 4-chi variant. 1 4. On ikinci esep tömöndögü ko'paytindilerdin qaysinisi 35 ga bo'linadi? Qasiyatdan foydalanib, mana ko'paytindilerni nimalarga jo'nako'y ko'paytindilerga ajratib chiqsak bo'ladi. Mana misoli 51 3 yerda 17. 85 bo'lsa 5 yerda 17. O'shanda 35 sonimiz 5 yerda 7. Mana jo'nako'y ko'paytindilerning ichida bizda 5 7 bo'lsa, anda buna ko'paytindi nimaga 35 ga bo'linadi. Biroq bizda 5 bor, 7 son yo'q. Al degani bizda mana ko'paytindi 35 ga bo'linmaydi. O'shaga o'xshab qolgan variantlarni ko'paytindilerga, jo'nako'y ko'paytindilerga ajratib chiqsak bo'ladi. 41 jo'nako'y son, 75 da 5, o'shanda 5 ning kvadrati bo'lib qoladi ekan, 25. 5 kvadrat ko'paytib 3. Dag'ili 7 yo'q, to'g'ri kelmaydi. Buna variantlar bizga to'g'ri kelmaydi. Sebebi 31 65 31 jo'nako'y son, 65 da 5 yerda 13 deb olsak bo'ladi. Dag'ili 7 yo'q. 21 bu 3 yerda 7 degan so'z. 55 bo'lsa 5 yerda 11 degan so'z. Mana 7 dag'i 5 dedi bor. Anda G variant bizga to'g'ri keladi. G variantimiz 35 ga bo'linadi. 13-chi esep. A, B, C udalash sonlar. Bizda C
B S'dan cho'ng, и A'dan kichine. O'shu barabarsizlik bizde atkalaşı kerak. Эми удалаш саны болгондон кийин жөн эле 1, 2, 3 деп алып алсак, анан ордуна коюп иштеп койсок болду да. S1, A3, B2, A3. 1 minus 3 minus 2 bölüyoruz minus 1'ge çıgat plus 2. D variantı. 14. Эгерде A, B натуралдык сандар жана A'нын квадраты көбөйтүп B'нын кубу 500 болсо, анда 2A плюс B канчага барабар? 500'dü жөнөкөй көбөйтүндөргө ажыратып чыгайлы. 500'dü жазып алсак болот. 5 жерде 100. 100 болсо 2 жолу 10. 10'дөрүбүз болсок не болот? 2 жерде 5, 2 жерде 5. Башкача айтканда 500 болуп атат 2'nin квадраты көбөйтүү 5'тин кубу. A'дын ордуна 2'ni коюшубуз керек экен. 2 жерде 2 плюс B'дин ордуна 5'ti коебуз. 9. Вариант В. 15. Эгерде A, B 10 бүтүн сан болсо, жана A плюс B 3S'га барабар болсо, анда A плюс B минус S туюнтмасынын мааниси канчага барабар? Жөнөкөй эле окшойт. Окшойт эмес, жөнөкөй эле. A плюс B маселенин шарты боюнча 3S. Жөн эле ордуна коюп коебуз. A плюс B ордуна 3S минус S барабар 2S. 16-cı эсеп. Эгер x минус 7 туюнтмасы 5'ge калдыксыз бөлүнсө, анда x'ти 5'ge бөлгөндөгү калдык канчага барабар болот? X минус 7 туюнтмасы 5'ge калдыксыз бөлүнөт экен. Жөн эле x минус 7'ni каалаган эле санга, каалаган эле 5'ge бөлүнө турган санга барабарлап алсак болот. Мисалы 10. 10 5'ge калдыксыз бөлүнөт. Анда x 17 болуп калат. 17 санын 5'ge бөлө турган болсок, анда бул жерде 3 жолу калдыгыбыз 2'ge барабар болот. 17. Эгерде k 10 бүтүн сан жана 12 бөлүнгөн k бүтүн сан болсо, k төмөндөгүлөрдүн кайсынысына барабар боло албайт? Ал дегени 12'ni k'га бөлгөндө k саны 12 бөлүнгөн k туюнтмасы бүтүн болуш керек, калдыксыз бөлүнүш керек. K анда 12'nin бөлүнүүчүлөрү болот. K 1'ge барабар болушу мүмкүн. 2'ge, 3'gө, 4, 6 жана 12'ge барабар болушу мүмкүн. Бул жерде мына 8 варианты турат. 8 туура келбейт. Жөн эле ордуна коюп иштесек деле 12 бөлүнгөн 8 1,5 бүтүн сан эмес. Боло албайт. 18. 4 сандын арифметикалык орточосу k'га барабар. Эгер k 12'den чоң, бирок 13'төн кичине болсо, анда бул 4 сандын суммасы канчага барабар болушу мүмкүн? Жөн эле ушу берилген барабарсыздыкты 4'кө көбөйтөбүз. Сол жагыбызда 48 келип чыгат. Ортодо 4k, оң жагыбызда 52. Неге 4'кө көбөйттүк? Себеби бул жерде 4 сандын арифметикалык орточосу деп атат. Ошо сандарды кошуп туруп 4'кө бөлгөндө бизде k чыгып атат. Анда
summасы жөн эле 4K болуп калат экен. Ушул сандардын аралыгында 51 саны жатат. 51 бизге туура келет. 51 ушу 4 сандын суммасы болушу мүмкүн. 19. Жөнөкөй санды тапкыла. Бул жерде 2022 менен 2028-ти чыгарып таштайбыз, себеби 2 сан тең жуп, жуп сандар 2ге бөлүнөт. Эми 2025 эле жок кылабыз, себеби акыркы цифрасы 5. Жок дегенде 5ке бөлүнөт. Жөнөкөй эмес. 2031 эле чыгарып таштасак болот, себеби 2031-дин цифраларынын суммасы 6га барабар, 6 бизде 3кө бөлүнөт. Эми 3кө бөлүнүү касиетин билебиз да. Сандын цифраларынын суммасы 3кө бөлүнсө, анда сан өзү деле 3кө бөлүнөт. В вариантыбыз калды. В вариант жөнөкөй сан болот экен. 20-нчы маселе. Бирдей узундуктагы ширеңкенин талдарынан жогорудагы фигура жасаштым. 2025 ширеңкенин талынан бири-бирине тийишпеген өз-өзүнчө канча бирдей фигура жасоого болот? Эми бир фигура үчүн канча жолу нени иштетип атабыз? Канча жолу палочка иштетип атабыз деп эме кылайын, азыр не дейишти билбей атам. Ошондо мына бир кубик үчүн мына ал жагынан 4, арт жагынан 4, мына жан баштарынан 4. Суммарда 12 спичка. 12 спичка дейли. 12 спичка кетет экен. Эми 2025 ширеңке дейт. Бир фигурабызга 12 ширеңке кетсе, анда 2025 ширеңкенин канча кубик жасасак болот? Канча ошондой фигура? Жөн эле 2025 санын 12ге бөлүп коебуз. 20 бөлü 12 1, 12, 8, 82. Alabız 6 жолу 72, 10, 105. Так, 9 жолу алсак болот. Жок, 9 жолу көп болуп кетет экен. 108 болуп кетет. 8 жолу алат экенбиз. Ошондо 96 болот. Калдык, ошондо 9. Кийинки фигурага жетпей калат. 168 ушундай фигура жасасак болот экен. 168 фигура жасайбыз. Анан 9 ширеңкенин талы жөн эле калып калат экен. 3 дагы 3 болгондо 169 болот эле. Мына ошентип биринчи тесттин эсептерин чыгарып бүттүк. Темабыз сандардын касиети болчу.